चन्द्रचूड शिवशङ्कर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। चन्द्रचूड शिवशङ्कर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। सुन्दरतर पीनाक धर हर सुन्दरतर पीनाक धर हर गंगाधर गजा चर्माम्बरधर गंगाधर गजा चर्माम्बरधर। चन्द्रचूड शिवशङ्कर पार्वती रमणा निनगे नमो नमो। धरिगे दक्षिण कावेरी धरिगे दक्षिण कावेरी कुम्भपुरवासमुनीरे करदलि वीणೆಯ ಗಾನವ ಮಾಡುವ ಪುರಗಭೂಷಣನು ನೀನೆ ಕರದಲಿ ವೀಣೆಯ ಗಾನವ ಮಾಡುವ ಪುರಗಭೂಷಣನು ನೀನೆ ಕೊರಳಲಿ ಭಸ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಧರಿಸಿದ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನು ನೀನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ ಗರುಡ ಗಮನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯನು ನೀನೆ। ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣಾ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ರಮಣಾ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ರಮಣಾ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ। Thank you, dear Charishma, for that divine rendition. We are honored to have the following dignitaries for today's event. On behalf of JNS and everyone gathered here, we cordially welcome you all and humbly request you to take the stage. Our chief guests, Karnataka Kalashri, Dr. Sheela Sridharji, a renowned professional in Bharatanatyam, and Srimati Bharati Vittalji, eminent guru and visionary artist of Kathak and Bharatanatyam. We have judges who will be deciding Kathak Nritya Rag Manjari's top 2 best performances and best dancer. Sri Naresh Ji, Head of Department Performing Arts at ICAN School, Mysuru, and Srimati Padmaja Ji, teacher and an art and literature enthusiast. We now request Guru Mitali Ji to accompany all dignitaries to carry out the tradition of Deepojvalanam. Deepojvalanam, that is, lighting of the lamp, is a symbol of welcoming knowledge, auspiciousness, and prosperity. दीपं ज्योतिर्परब्रह्म दीपं ज्योतिर्परायणी
भवतु कल्याणी आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीकारो दैन्यनाशाय पकारात् पापनाशनः दैन्यपापविनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। We deeply appreciate all dignitaries marking the beginning of our proceedings today. Thank you, Dr. Sheila Sridhar ji, Srimati Bharati Vittal ji, Sri Naresh ji, and Srimati Padmaja ji, and Guru Mitali ji. Atithi Devo Bhava. Atithi, the guest, is a personification of God, one of the core principles in Bharatiya Parampara. Today is our honor and privilege to commend all the dignitaries gathered here on stage for their contribution in their respective fields of art. An extension of JNS hospitality, I now request our Guru Mitali ji to please present each dignitary with a token of our gratitude. Srimati Bharati Vittal ji. Sri Naresh ji. Srimati Padmaja ji. Thank you, dignitaries and Guru Mitali ji. I now call upon my co-anchor Kavita Akka to introduce our chief guest to all gathered here. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
JNS 2025 ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಭಾರತಿ ವಿಠಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹೊರತರುವ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು. ಪುಟಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಇವರುಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್. ಭರತನಾಟ್ಯ ನರ್ತಕಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರು. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭರತಾಂಜಲಿ ಎಂಬ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಪಸ್ವಿನಿ. ಖ್ಯಾತ ನರ್ತಕಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿ ಅರುಂಡೇಲ್ ಅವರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಅನಂತರ 3 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತದನಂತರ 308 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿರ್ದೇಶನ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಕಲಾ ಸೇವೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಗ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. UGC ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟೋರಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಿನ್ಸಿಯಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಶಿಮ್ಲಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ IIS ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ನೃತ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೂ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. IGNOU ಅವಾರ್ಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ, ನೃತ್ಯ ಕಲೋತುಂಗ, ಹಂಪಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ಕಲಾಕಂಪು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಈಗ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 40 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಗುರುಮುಖೇನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದಕ್ಕೆ ರಸಾಭಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಹಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಾನು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೇನೆ. ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಲಿ ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲ ಒಂದೇ, ಗುರಿ ಒಂದೇ, ದೇವನೊಬ್ಬನೇ, ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯವಾಗಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ 8 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ ಒಂದು ಶೈಲಿ. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕಥಕ್, ಕಥಕ್ಕಳಿ, ಮಣಿಪುರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ ಮತ್ತು ಸತ್ರಿಯ, ಒಡಿಸ್ಸಿ. ಈ 8 ವಿಭಾಗಗಳು ಆಯಾಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಥಕ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಧದ ಶೈಲಿ. ಆ ಕಥಕ್ ಶೈಲಿಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಮಿಥಾಲಿ ಜೋಶಿಯವರು ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಅವರದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ವಂದನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಮಕಾಲೀನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಲೆಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಕಲಿಕೆ, ಅದರದ ಅಭಿಮುಖ, ಅದರದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಕಲಿತು ನಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಗುರುಮುಖೇನ ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯಾವುದೇ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇಹ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ನೀತಿದಾಯಕವಾಗಿ, ಬೋಧನೀಯಕವಾಗಿ, ಮನೋರಂಜನೀಯಕವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡನೀಯಕವಾಗಿ, ದೃಶ್ಯವಾಗಿ, ಶ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹೊಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ 15,000 to 20,000. ಅದೇ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂಗಳು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಕರೆದು ಕೊಡಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಥವಾ ಕಥಕ್ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನಕ್ಕಾಗಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಆವಾಗ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ವಿದ್ಯೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಗೌರವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇವೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾವೇ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತಮ್ಮಂತಹವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Kavita Akka. I now call upon Shri Vijay Kumar to introduce Srimati Bharati Vittalji. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಗುರು ಭಾರತಿ ವಿಠಲ್ ಅವರು 2 ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಳಾದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಕಲಾ ಮನೋನ್ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೂರ್ಪೋರ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಥಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಯಾರಾವ್ ಮತ್ತು ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿತ್ರಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಟ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಥಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಶ್ರೀ ಮೌಲಿಕ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಶಾರಾ ಫಾರಿಕ್ ಅವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಥಕ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಭಾರತೀಯ ಗಂಧರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗುರುಗಳಾದ ಪಂಡಿತ್ ಬಿರ್ಜು ಮಹಾರಾಜ್, ಗುರು ಮುನ್ನಾ ಶುಕ್ಲಾ, ಗುರು ಆಡ್ಯಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭ್ರಾಗ್ಯಾ ಬೆಸಲ್ ರವರು ನಡೆಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ವಿಠಲ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಶಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯ ಔತಣವನ್ನು ಜನಸಾಗರಕ್ಕೆ ಉಣಬಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಭಾರತಿ ವಿಠಲ್ ಅವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ದೂರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2002 ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಕಾರ್ಯ. ಕಲ್ಪನಾ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಲವರು ದೂರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಭಾರತಿ ವಿಠಲ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಸವಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಲಲಿತಕಲಾ ಶಾಲಾ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನಾ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗುರು ಭಾರತಿ ವಿಠಲ್ ರವರು ನೃತ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇವೆ ಅವಿರತವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮಿತಾಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್. ಈಗ ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಸತ್ಯ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನನಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಏನು ಮೇಡಮ್ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ನಡುವೆ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಲೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನ, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 3 ರೀತಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಬೈ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ 3ನೇದೇ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ.
ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ನಾವು 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಮನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರಿಚಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀ. ನನಗೇನೋ ಖುಷಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಇಂಥ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರುಚಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಿಂತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಕೋತೀವಿ, ತೊಟ್ಕೋತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೋಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿದಿನ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ಟು ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಖುಷಿನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಖುಷಿನ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಖುಷಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ದಾರಿನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 9th 10th ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಷ್ಟನೂ ಸುಖನೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೊ ಕಲೆಯಿಂದ ಬರೀ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆ ಕಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಶಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಗುರು ಭಾರತಿ ವಿಠಲರವರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಿತನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.